الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وآلك وسلم. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہماری تیسری نشست ہے. ہم کل کی نشست میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کا نکاح اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور ولادت کے موقع پر جو عجائبات نظر آئے اور پورے دنیا میں جو عجائبات وجود میں آئے، اور اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے موقع پر ابو لہب جیسے سخت کافر کو کیا انعام ملا، یہ تمام باتیں کل ہم سننے اور سنانے کا موقع ملا. اب آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں تو پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. ظلمت اپنے گھٹاؤں کو دیکھتی ہوئی نظر آئی، نور اپنے تجلیات سے ظاہر ہونے لگا، ظلم بھاگنے لگا اور انصاف ہر جگہ چھانے لگا. کفر اپنی ناکامیابی کی طرف لوٹنے لگا اور حق ہر جگہ چھانے لگا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تمام چرند پرند تمام مخلوق میں خوشی کا باعث رہی، لیکن عرب کی قوم بہت ہی جاہل قوم تھی، بہت گئی گزری تھی. تو ایسی حالت میں کہ دین ابراہیم بالکل ہی مٹ چکنے کے برابر تھا، تو ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی عرب کے سرزمین میں شہر مکہ میں بی بی آمنہ کے گود میں پوری دنیا کو نور حق کا پیغام دینے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا. تو رسول پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ سجدہ فرمائے،
یہ واقعات ہم کل سن چکے ہیں۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو آپ اپنی ماں کا دودھ پیے اور بی بی آمنہ کے دودھ کے ساتھ ساتھ 5 عورتوں کا اور دودھ پیے ہیں، 5 عورتوں کا دودھ پیے ہیں۔ ماں کے علاوہ جن عورتوں کے دودھ پیتے ہیں ان کو رضائی ماں کہتے ہیں۔ رضائی ماں، رضائی ماں کا حکم حقیقی ماں کی طرح ہی ہوتا ہے، اور جو کوئی بچہ کم سن عمر میں دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا، تو اس کو جس طرح اپنے حقیقی ماں کا ادب و احترام اور جو احکام نافذ ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضائی ماں کے اوپر بھی اس کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بیٹی سے وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خاص بہن کی جیسا ہو جاتی۔ تو محترم حاضرین، تو نبی پاک علیہ السلام 6 عورتوں کا دودھ پیے ہیں، اس میں ایک بی بی آمنہ جو حقیقی ماں ہیں، اور 5 عورتیں جو رضائی ماں ہیں۔ 5 عورتوں میں وہ ابو لہب کی باندی، جو ابو لہب انگلی دکھلا کر اس کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، وہ ہے حضرت سویبیہ۔ آپ ان کا دودھ نوش فرمائے۔ اور ایک رضائی ماں مشہور، ہر ایک کو بات معلوم ہے، وہ ہے حلیمہ سعدیہ، بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ۔ تو محترم حاضرین، آج ان کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ یہ 5 کی 5 ماں رسول پاک علیہ السلام کے اوپر ایمان لا کر مسلمان ہو گئی۔ تو محترم حاضرین، عرب کا یہ دستور تھا کہ بچوں کی طبیعت کی خاطر، بچوں کی تربیت کی خاطر، اور بچوں کی صحت کی خاطر، اور بچوں کی صلاحیت کی خاطر، بچوں کی زبان پر عبوریت کی خاطر بچوں کو شہر میں پالنے جیسا قریوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھیج کر وہاں پر پالا کرتے تھے۔ اس وقت کا یہ ماحول تھا۔ عرب کے سرزمین میں چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے قریوں میں، چھوٹے گاؤں میں اچھی زبان بولی جاتی تھی، وہاں کی آب و ہوا اچھی رہا کرتی تھی، اور شہر کی آب و ہوا خراب ہوتی تھی، خلط ملط رہتی تھی، اور وہاں کی زبان بھی صحیح نہیں رہتی تھی۔ وہاں کی زبان صحیح نہیں رہتی، کیوں؟ کیونکہ شہروں میں یہ علاقے سے ایک آدمی آیا، یہ علاقے سے آدمی آیا، وہ علاقے سے ایک آدمی آیا، تو پوری زبان گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ اور کھیڑوں میں جو لوگ رہتی وہی لوگ رہتی تو زبان اچھی طرح بولتے۔ لیکن آج ہمارے ہندوستان میں، آج کے ماحول میں اس کا برعکس ہے، کھیڑوں میں زبان صحیح نہیں بولی جا رہی ہے، شہروں میں اچھی زبان بولی جا رہی۔ تو محترم حاضرین، المختصر ہے کہ عرب کے سرزمین میں اس وقت ایسے حالات تھے، تو مائیں کیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو دائیوں کے حوالے کرتے تھے۔ وہ دائیاں وہ بچوں کو لے جا کر دودھ پلا کر ان کو بڑا کر کے پالا پوس کر کے ان کو لا کر پھر لوٹا دیتے تھے۔ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ان کو بہت سا پیسہ اور انعام وغیرہ دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح بنو سعد کی ایک عورت دائی حلیمہ، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بنو سعد قبیلے سے تقریباً 10 عورتیں کو لے کر آئی۔ کتنے؟ 10 عورتوں کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئیں، اور ہر ایک جو ہے یہ آس کرنے لگا، کیونکہ وہ جو بھی دائیاں آتی تھیں وہ پیسوں کے لیے آس کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ پیسہ مل جائے، کیونکہ ہم 3 دن ان کو پال رہی، پوس رہی، 2 سال تک یا اس سے زیادہ جو ہے ان کو دودھ پلا رہے ہیں، تو ان سے کچھ نہ کچھ ہم کو پیسہ مل جائے گا، تو پیسہ کے لیے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ تو دائی حلیمہ کی حالت بہت غربت غریبی حالت تھی، تو ان کے پاس سواری بھی صحیح نہیں تھی۔ تو 10 عورتیں تو مقام سے نکلے ہیں، ان کی سواری دبلی پتلی تھی، اور ان کی اونٹنی زیادہ تیز رفتار نہیں چل سکتی تھی۔ تو 10 عورتیں نکلنے تو نکلے ہیں، لیکن پہنچنے میں دائی حلیمہ بہت آخری میں پہنچے، دائی حلیمہ بہت آخری میں پہنچے۔ تو
वो 10 औरतें आकर, बाकी की 9 औरतें आकर, जो जो मालदार, जो जो जिनकी वालिद ग्रामी जिंदा हैं, वो बच्चों को लेना पसंद किए। क्यों? जिनका बाप जिंदा रहता है वो ज्यादा से ज्यादा ख्याल करके उनको ज्यादा से ज्यादा इनाम देता है, और जो यतीम है, जो बगैर बाप का है, उनसे ज्यादा तवक्को नहीं की जाती, ज्यादा उनसे लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो नहीं देने की हालत में रहती, क्योंकि यतीम रहती। हालांकि वो ये ख्याल था, हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोतरे थे। आप बहुत मालदार भी थे, लेकिन लोगों की सोच ये बनती है कि बगैर बाप का बेटा है, बगैर बाप का बच्चा है तो हमको कम मिलेगा, ये उन लोगों की सोच थी। तो तमाम हजरात आकर अपने अपने जो जो मालदार थे, जिनके बाप जिंदा थे, उनके बच्चों को लेकर निकलने के वास्ते तैयार हो गए। दाई हलीमा पहुंचने में ताखिर हो गई, लेट से पहुंचे तो देखे कि हर एक के बच्चे एक एक औरत ले चुकी थी। तो दाई हलीमा के लिए कोई नहीं था, तो पता चला कि आमिना के घर अब्दुल मुत्तलिब का पोता भी एक छोटा लड़का है, उसे हम गोद ले सकते हैं, उनको हम दूध पिला सकते हैं। तो मोहतरम हाजरीन, तो दाई हलीमा उनके पास पहुंचती है, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम को देखते ही बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। मैंने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना अच्छा बच्चा कि लोग क्या क्या की ख्याल करके आए थे, मुझे कुछ मिले या ना मिले, ये बच्चा अगर मिल गया तो मेरा नसीब बदल जाती है। तो मोहतरम हाजरीन, तो आप जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम को गोद में ले लेते हैं, और उतने में अब्दुल मुत्तलिब आकर कहते हैं कि तुम उनका खास ख्याल रखना, ये मेरा पोता है, ये अब्दुल्ला का नूर नज़र है, इनका खास ख्याल रखना। तो उनको कुछ पैसा वगैरह भी दे देते हैं, और रास्ते में जाने के लिए कुछ खजूर वगैरह भी दे देते, फिर अपने खरिये को जाने के लिए, अपने गाँव को जाने के लिए। तो वो तोशा लेकर जाते हैं। तो अरब का मामला ऐसा था कि जब कभी कोई मक्के में आते हैं तो ज़रूर बज़ुत काबे का तवाफ़ करते हुए जाते थे, जाते वक्त या आते वक्त काबे का तवाफ़ ज़रूर किया करते थे। आज भी हम उम्रा हज को जाते हैं तो विदाई तवाफ़ को तो एक रहता, तो हज का जब जाते हैं तो आखिर में जब घर को लौटते हैं तो विदाई तवाफ करके आते हैं। तो उस वक्त से वो रस्म रिवाज चलता था। तो दाई हलीमा क्या करें, बच्चे को लेकर अब मैं फिर अपने गांव जाना है, तो काबे की तरफ आते हैं और तवाफ करते हैं, तवाफ करते हैं। और वो हजर अस्वद माने वो काला पत्थर जो काबे को लगा हुआ है, जो जन्नत का पत्थरा है, उसको हर एक पहले जमाने से ही, पहले से ही ये रस्म था कि उसको चूमा करते थे, उसको चूमा करते थे। तो छोटे बच्चे को नबी पाक अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर दाई हलीमा हजर अस्वद को चूमते हैं। दाई हलीमा हजर अस्वद को चूमते हैं। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि हजर अस्वद खुद निकल कर आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को चूमता है। तो फौरी दाई हलीमा समझ जाती हैं कि ये बच्चा जो है खूबसूरत दिखने में ये इसमें तो है, लेकिन खुद हजर अस्वद निकल कर आना और नबी पाक अलैहिस्सलाम को चूमना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अजीब चीज है। ये बच्चे के अंदर बहुत बहुत खासियतें हैं, ये बच्चे के अंदर बहुत खासियतें हैं। तो हज़रत हाजरीन, जब दाई हलीमा समझ गई थी कि मेरा सितारा बहुत ओज को पहुंचने वाला है, मेरा नसीबा बदलने वाला है, तो हज़रत हाजरीन के दाई हलीमा नबी पाक अलैहिस्सलाम को लेकर ऊंट पर सवार हो जाती हैं। जैसे ऊंट पर सवार हो जाना था, वही दुबली पतली ऊंट, वही लागर ऊंट, वही कमजोर ऊंट जो आते वक्त बहुत देर से आई थी, बहुत देर से आई थी। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम उस ऊंटनी पर सवार हो गए तो अल्लाह अकबर, वो वजद में आना शुरू हो गई और बहुत मस्ती में आकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हुए तेजी की रफ्तार से पहुंचने लगी। तो साथ के जो औरतें थे और रश्क खाने लगे कि दाई हलीमा कि तुम्हारा आने का मामला क्या था, अब जाने का मामला क्या हो रहा है। तो मोहतरम हाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत थी कि ऊंटनी में जान आ गई। दाई हलीमा वो छोटे बच्चे को नबी पाक अलैहिस्सलाम को लेकर आप अपने गांव को तशरीफ ले जाते हैं, अपने इलाके को जाते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दाई हलीमे का सिर्फ सीधे जानिब का दूध ही पीते थे, सीधे जानिब का
دودھ ہی پیتے تھے، دائیں جانب کا، ڈامے طرف کے دودھ کا نہیں پیتے تھے۔ کتنی بار بھی کوشش کی جائے لیکن نبی پاک علیہ السلام ایک ہی طرف کا دودھ پیتے تھے۔ تو دائی حلیمہ سمجھ گئیں کہ میرا چھوٹا بیٹا اور ایک بیٹا عبداللہ، دائی حلیمہ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، ان کا نام ہے عبداللہ، تو یہ بچہ مجھ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ عبداللہ اپنے بھائی کے لیے بھی ایک حصہ چھوڑ دیا جائے، اگر دودھ بھی اگر میں ہی پی لوں گا تو وہ بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام اپنی شیرنی کے ابھی طفلی حالت میں، ابھی دودھ پیتا بچے تھے، تو جب ہی انصاف کا یہ بے کر اور انصاف کا اتنا بڑا سبق دیے کہ دیکھو بھائی کا کتنا حق ہے۔ تو محترم حاضرین، ایسے انصاف پسند، ایسے عادل نبی کے ہم امت ہیں، تو ہم کو کس طرح ہونا چاہیے، تھوڑا غور کریں۔ تو محترم حاضرین، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب کبھی میں اپنے گھر کو لائی تو مجھے چراغ کی ضرورت نہیں رہی، چراغ کی ضرورت نہیں، اور جب کبھی کسی کمرے میں چراغ کی ضرورت ہوتی تو میں نبی پاک علیہ السلام اٹھا لے کر وہ کمرے میں جاتی تو خود بخود وہ چراغ وہ کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو محترم حاضرین، کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نور مصطفیٰ ہے، وہ نور والے نبی ہے اور نور لے کر آنے والے نبی ہیں، پورے دنیا میں نورانیت پھیلانے والے نبی ہیں، تو یہ کمرہ کیا چیز ہے۔ تو محترم حاضرین، تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی سمجھ گئیں کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح بی بی سعدیہ 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں اور 2 سال تک پھر واپس کرنا رہتا ہے، تو بی بی آمنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اور تھوڑے دن وہ بچے کو میں رکھ لیتی ہوں اور تھوڑے دن میں اس بچے کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو بی بی آمنہ پھر اجازت دیتے ہیں، تو پھر لے کر جاتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، پھر جاتے ہیں تو ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر 2 سال اور ایک روایت کے موقع پر 20 مہینے وغیرہ رہتی، تو ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ ہے شق صدر، یعنی سینے کو چاک کیا جاتا ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹے بچے کھیلنے گئے ہوتے، ان کے ساتھ دائی حلیمہ کے اور دوسرے بچے بھی رہتے، تو وہ آ کر چیلا کر کہتے ہیں کہ امی جان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمی آئے اور ان کو لٹائے اور ان کا سینے کو پھاڑ دیا گیا، ان کے سینے کو پھاڑ دیا، چاک کیا گیا۔ تو دائی حلیمہ پریشان ہو جاتے، ارے کیا ہوا بچے کو، یہ تو میرے لیے امانت ہے، میرے لیے امانت ہے، کیا ہوا بچے کو؟ جا کر دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ تو بچے وہ یہ بول رہے ہیں کہ ان کو سینہ چاک کیا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ سمجھنے لگیں کیا ان کو کچھ اثرات جنات وغیرہ ہو گیا شاید۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ سینہ پھاڑ دیا گیا۔ ایک مرتبہ جو ہے بچپن میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے سینے کو چاک کر کے دل کو نکالا گیا۔ تیسری مرتبہ اعلان نبوت، جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی، اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، شب معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، تو شب معراج کے وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے سینے کو چاک کر کے اس کو جنت سے لائی ہوئی پانی سے دھو کر اس میں بہت سارے اسرار اور رموز، بہت حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھر دیے گئے۔ اللہ اکبر، کہ نبی پاک علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کتنا فضل و احسان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی حکمتیں، کتنے اسرار رموز نبی پاک علیہ السلام کو دے رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام پورے کائنات کے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت معلما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پورے عالم کا معلم یعنی ٹیچر بنا کر بھیجا ہے، مجھ کو معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام کے سینے کے چاک کرنے کا واقعہ کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں پھرنے لگتے ہیں، تو خود بخود وہ قبیلے میں بہت جہاں پر
नबी पाक अलैहिस्सलाम जाते हैं, वो खेत हरा भरा हो जाता है। हलीमा सादिया का खेत हर जगह हरा भरा रहता, बाजू का खेत पूरे जो है कुछ भी नहीं रहते। तो तमाम लोग परेशान हो जाते, भाई अगर बरसात पड़ा तो पूरी जगह पड़ना चाहिए, अगर जमीन अच्छी है तो हर जगह अच्छी होना चाहिए। ये हलीमा सादिया का खेत क्यों इतना हरा भरा, इतना फलदार क्यों हो रहा है? तो मोहतरम हाजरीन, और एक वाक़या ये भी पेश आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने रज़ाई माँ के बेटों के साथ बकरे चराने के लिए तशरीफ ले जाते थे, बकरे चराया करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बकरों को ले जाते थे, छोड़ देते थे, तो बकरे खुद बहुत चर लेते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा थे, तो पूरे बकरे पूरे चौपाए खुद ब खुद चरकते फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम पास आया करते थे। एक बात यहां पर अर्ज करता चलूं, जितने भी नबी आए हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक, जितने भी रसूल आए हैं पूरे के पूरे नबी बकरियों को चराए हैं। तो बकरियां चराना ये नबियों की बहुत बड़ी सुन्नत है, बहुत बड़ी सुन्नत है। तो जब कभी हमको ये शर्फ हासिल हो तो जरूर बजरूर हमें वो सुन्नत अदा करें, बकरियों को चराया करें। बहुत बहुत हिकमतें हैं। जिस किसी को एक बहुत बड़ा लीडर बनना है तो उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि वो पहले बकरियों को चराया करें। बकरियों को चराए तो खुद ब खुद उसकी लीडरशिप आ जाती है, उसके अंदर एक लीडरपन आ जाता है। तो मोहतरम हाजरीन, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम भी बकरियों को चराया करते थे, बकरियों को चराया करते थे। जब फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब एक वक्त हो जाता है तो हलीमा सादिया बहुत ही दुख भरे अंदाज में आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को बीबी आमिना के हवाले करती हैं कि जो मुझे उनकी खिदमत करने का वक्त दिया गया था, वक्त हो गया है, आप अपने लाडले को, अपने बेटे को, अपने नूर नज़र को आप रख लीजिए। तो बीबी आमिना खुश हो जाते हैं कि कई दिनों के बाद अपना लाडला, अपना बेटा फिर वापस आ गया। तो मोहतरम हाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी आमिना के साथ रहते हैं और इतने में क्या होता है, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की 6 साल की उम्र होती है, कितने साल की? 6 साल की उम्र होती है, तो बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा को जाती हैं, तशरीफ ले जाती हैं और जहां जाकर बनु नज्जार जो हाशिम का ससुराल होता है उनके पास मेहमान बन के रहती हैं और वहां पर वक्त फिर वापसी के हालत में कि अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला की कब्र के पास नबी पाक अलैहिस्सलाम को लेकर जाती हैं। अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र के रहते और उनके साथ उम्मे ऐमन एक बांदी रहती। ये तीनों हजरात जो है हजरत अब्दुल्ला के मज़ार पर जाकर बीबी आमिना बहुत रोते हैं कि मेरा शोहर है ऐसा, तो बहुत रोते हैं, वो गमगीन की हालत रहती है। अब वहाँ पर ज़ियारत करने के बाद, कब्र की ज़ियारत करने के बाद सोच आगे बढ़ते हैं तो बीबी आमिना की हालत भी बिगड़ जाती है, उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मोहतरम हाजरीन, थोड़े ही आगे चलना था कि बीबी आमिना का भी इंतकाल हो जाता है, बीबी आमिना का भी इंतकाल हो जाता है। तो बस एक छोटा बच्चा 6 साल का और एक बांदी उम्मे ऐमन, एक औरत, तो वही 2 हजरात, वही औरत माने उनको बीबी आमिना को वहीं दफन कर देते हैं। वहीं तजहीज़ तकफीन के बाद अब वो दुर्रे यतीम को, वही लड़के को, नबी पाक अलैहिस्सलाम को 6 साल छोटे बच्चे को उम्मे ऐमन लेकर मदीना मक्का मुकर्रमा को लेकर आते हैं। आकर अब्दुल मुत्तलिब को ये इतला देते हैं कि आपकी बहू भी इंतकाल फरमा गए हैं और आपका ये पोता, प्यारा पोता यतीम हो गया है। तो मोहतरम हाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत तकलीफ़ होती हैं कि ये इतना छोटा बच्चा कि बाबा का इंतकाल जब ही 2 महीने हमल में थे जब हो गया, ये 6 साल की उम्र में माँ का भी साया उड़ गया। तो अब्दुल मुत्तलिब अपनी परवरिश में ले लेते हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत करते हैं और बीबी आमिना की बांदी उम्मे ऐमन भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़ास खिदमत करते थे, ख़ास ख्याल करते थे। तो
عبد المطلب جہاں کہیں بھی رہتے تو اپنے پیارے پوترے کو لے کر رہتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے جب صرف 2 سال گزرتے ہیں، جب نبی پاک علیہ السلام کی صرف 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو عبد المطلب بھی بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، عبد المطلب بھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا میرا پوتا ہے، اس کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے، میرے تو بہت سے بچے ہیں لیکن اس کا خیال کرنے والے کون ہیں؟ یہ بچے کا، یہ در یتیم کا خاص خیال رکھنے والے کون ہیں؟ تو اتنے بچوں میں، پورے ان کے لڑکوں میں سے سب سے بہتر ان کو ابو طالب نظر آتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت ابو طالب نظر آتے ہیں۔ تو ابو طالب کو بلا کر کہتے ہیں، اے ابو طالب، میری حالت روز روز بگڑتے جا رہی ہے، میں بیمار سے زیادہ بیمار ہوتے جا رہا ہوں، تم میرے پوتے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم ان کی خدمت کرنا، ان کی پرورش کرنا۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے اپنے والد کی وصیت کو مانتے ہوئے اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھا خیال رکھوں گا اور ان کی بہت اچھی طرح خدمت کروں گا۔ تو اتنے میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی عمر ابھی 8 سال کی تھی تو ان کے دادا حضرت کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب، حضرت ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کی پرورش اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب حضور پاک علیہ السلام کے چچا ہے۔ کون ہے؟ چچا۔ تو ماں کی پرورش کے بعد دادا کی پرورش میں آئے، دادا کے بعد اب چچا کے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب کے بھی بہت سے لڑکے رہتی ہیں، بہت سے بچے رہتے ہیں، بہت غریبی حالت رہتی ان کی بھی۔ اور حضرت ابو طالب کے اور ایک بیٹے کا نام کیا ہے معلوم؟ علی۔ کون ہے؟ علی، مولا علی۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی یہ دونوں چچیرے بھائی ہوتے ہیں، خاص چچا کے بچے، تو دونوں بھائی بھائی۔ تو محترم حاضرین، حضرت ابو طالب جو ہے ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنے دسترخوان کے ساتھ ضرور بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جب کبھی نبی پاک علیہ السلام دسترخوان پہ موجود نہیں ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام آنے تک انتظار کیا جاتا تھا، بلکہ جب تک میرا بیٹا نہیں کھاتا میں نہیں کھاؤں گا۔ اور ابو طالب رسول پاک علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہا کرتے تھے، اپنے خاص بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ اور حضرت ابو طالب کو بولتے تھے کہ اگر یہ بچہ دسترخوان پہ آ جائے تو خود بخود برکت آ جاتی تھی۔ آپ خود فرمائے، آپ کا خود تجربہ تھا کہ جب کبھی کھانا رہتا اور اس دسترخوان پر رسول پاک علیہ السلام نہ ہوتے تو اتنا کھانا زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جب کھانا کم ہوتا اور اس دسترخوان پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو خود بخود وہ کھانے میں بہت زیادہ برکتیں ہوتی تھیں۔ تو جب کبھی دودھ پلایا جاتا، دودھ آتا، کوئی ایک ہی کوپ میں کوئی نہ ہو، ایک ہی پیالے میں کیوں نہ ہو، تو پہلے نبی پاک علیہ السلام کو دیا جاتا کہ آپ پی کر سب کو دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی پیتے تھے تو تمام حضرات کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا، اس میں اتنی برکتیں آ جاتی تھیں۔ تو محترم حاضرین، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مکے میں بہت زیادہ قحط سالی آ جاتی ہے، مکے میں بہت زیادہ قحط سالی آ جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جانور بھی پریشان، کھیتی وغیرہ بھی جو ہے پوری اجڑ جاتی ہے، پوری قحط سالی آ جاتی ہے۔ تو پورے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ چلو کیوں نہ ہو ہم کعبۃ اللہ کے متولی، کون ہے بڑے ابو؟ عبد المطلب کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب، ان کی بزرگ شخصیت ہے، ان کو ہی جا کر کہیں کہ آپ اتنے بڑے شخصیت ہیں، اتنے بڑے خاندان والے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، یہ قحط سالی کو دور کرے۔ تو تمام مکے والے آ کر ابو طالب کو آ کر یہ عرض کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام جو بچے ہوتے ہیں ان کو بلا کر کعبۃ اللہ کو ٹیک لگا کر بٹھا دیتے ہیں، بچے کو لے جا کر کعبۃ اللہ کو ٹیک لگا کر بٹھا دیتے ہیں اور سامنے بٹھا کر اس طرح دعا کرتے ہیں، اے اللہ، نبی پاک علیہ السلام وسیلے سے، اے اللہ کہ یہ پورے قحط سالی کو دور فرما دے، ہمارے پریشانی کو دور فرما دے، تو بارش، رحمت والی بارش فرما دے۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام
اوپر اس طرح انگلی کرتے ہیں، اس طرح انگلی کرتے ہیں، تو انگلی کرنا ہی تھا کہ پورا ابر آ جاتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ابو طالب یہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچے کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، اگر یہ بچہ اشارہ کر دے تو اللہ اکبر کہ بارش چھنا چھن برسنا شروع ہو جائے گی۔ تو محترم حاضرین، حضرت ابو طالب نبی پاک علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کرے۔ تو اسی طرح دیکھیں، تو جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 12 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ 12 سال کی، تو حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، ان کا پیشہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت کرتے تھے۔ تو وہ سامان وغیرہ، تجارت کا سامان لے کر ملک شام کو جا کر بیچ کر آتے تھے، ملک شام کو جا کر بیچ کر آتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے پورا سامان لے کر سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ بچے کا خیال آیا، یہ 12 سال کا بچہ اگر میں چل جاؤں گا تو اکیلا ہو جائے گا، تو کیسا؟ تو رسول پاک علیہ السلام کو حضرت ابو طالب جو ہے ساتھ لے لیے، چلو سفر میں ساتھ جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جب جاتے ہیں تو ایک بسراق بول کر ایک مقام آتا ہے، ایک گاؤں آتا ہے، وہاں پر ایک بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا، ایک بڑا عالم جو پچھلی کتابوں کا، اللہ کی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا بحیرہ۔ تو ایک ٹیلے پر، تو بحیرہ نامی جو راہب ہے، جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا، بولے یہ بچہ کون، کس کا ہے یہ بچہ، کون ہے؟ بولیے یہ بچہ مکے والے ہیں اور یہ تجارت کی غرض سے سامنے جا رہے ہیں۔ تو فوری کہتے ہیں کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ لڑکا معمولی لڑکا نہیں ہے، یہ تو نبی آخر الزمان ہے، یہ تو آخری نبی ہے، یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ سید المرسلین ہے۔ آپ ان کو پوچھا گیا آپ کو کیسا معلوم، آپ کو کیسا معلوم کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ نبی ہونے والے ہیں، یہ خاتم النبی ہیں، آپ کو کس طرح معلوم؟ تو بحیرہ راہب فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں ہیں، جو آخری نبی کی نشانیاں جو بھی بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام نشانیاں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں، ان کے ذات گرامی مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب آپ لوگ ٹیلے پر چڑھ رہے تھے، جب آپ لوگ ٹیلے پہ چڑھ رہے تھے تو یہ لڑکا بھی چڑھ رہا تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے پتھر اور پورے جھاڑ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ جو ہے آخری نبی ہے۔ تو تمام جو بھی حاضرین تھے ان کو اچھی طرح بہترین اچھی دعوت کھلاتے ہیں، دعوت کھلا کر اور بولتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کس کے ساتھ آئے ہیں، ان کے لڑکے کے والد کون ہیں؟ تو اللہ اکبر، تو تمام حضرات بولتے ہیں کہ ابو طالب ہے، ان کے چاچا ان کے ساتھ آئے ہیں۔ تو ان کے چاچا کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا مشورہ دیتا ہوں، اسے قبول فرمائیں کہ دیکھو آپ جو ہے کیا واسطے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ملک شام کو جا رہے ہیں اپنی چیزیں فروخت کرنے کے، بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ تو بحیرہ راہب کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ابھی یہیں پر بھی اپنا مال فروخت کر دیں، بیچ دیں، شام کو نہ جائیں، شام میں یہودی زیادہ رہتے ہیں کہ یہودی نبی آخر الزمان اس لڑکی کی بہت زیادہ دشمنی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو قتل کر دے، ایسا نہ ہو کہ ان کو تکلیف پہنچا دے۔ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہیں پر، یہی مقام پر آپ اپنے تجارت، مال کا تجارت، اپنا مال بیچ کر، اسے بیچ کر یہاں سے مکہ مکرمہ کو اس بچے کو لے کر چلے جائیں۔ تو اللہ اکبر، حضرت ابو طالب ان کے مشورے کو قبول کرتے ہیں، وہاں پر ہی اپنا مال فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کو واپس آ جاتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 12 سال کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جب ان کی عمر اور زیادہ ہوتی ہے تو ایک واقعہ پیش آتا ہے، وہ ہے حلف الفضول۔ کیا ہے؟ حلف الفضول۔ تو محترم حاضرین، یہ حلف الفضول کے معاملہ کے معاہدہ کیا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ عرب بہت خطرناک ہو چکے تھے، تھوڑی تھوڑی بات کو لڑائی جھگڑا، تھوڑی تھوڑی بات کو جنگ و جدال، صرف ایک کا اونٹ ایک کے
खेत में चरने की वजह से तकरीबन कई 100 साल जो है वहां पर जंग शुरू हो गई। वो दो खानदानों में तकरीबन कई 100 साल जंग शुरू हुई थी। तो इतने खतरनाक थे, बात बात पर कत्ल गारतगिरी करते थे, बात बात पर जंगा लड़ते थे, हर एक को मारते थे, हर एक को तो ये करते थे। तो जब हिरबे फिजार बोलकर एक जंग हुई थी, उसके खात्मे के बाद तमाम खुरैश मक्का, तमाम बड़े लोग जो है ये मशवरा करे कि भाई अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें सब मिलकर जुल कर रहना, किसका भी जान जानुच है, इसको ऐसे कोई झगड़ा वगैरह नहीं करना, और जो कोई झगड़ा करेगा जुल्म करेगा किसी पर, हमें जिस पर जुल्म हो रहा है उसका साथ देंगे, हमें जालिम का साथ नहीं देंगे। और जो कोई भी जुल्म कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसे काबे में मक्के में रहने का, मक्के शहर मक्का में रहने का हक नहीं है। ये पूरा मुआहदा लिख लेते। और तमाम बड़े लोग जो है कबीले के बड़े लोग कसम खाते। तो उस मुआहिदे में नबी पाक अलैहिस्सलाम भी शरीक रहते थे। और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे इस मुआहिदे से, इस कसम उठाने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्यों? क्योंकि लोग इस बात पर कसम खाने के हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे, हम जुल्म सितम नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ फरमा हुए हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस नबी का कलमा हम पढ़ रहे हैं, फिर भी हम जो है लड़ाई झगड़े में मुब्तला होते जा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे लिए रहमत बनकर आए हैं, लेकिन आज हमारे अंदर रहमत जो अपने भाईचारगी में, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो ये भाईचारगी में हमें जो है साबित कदम नहीं रहे हैं। बाज़ाब्ते छोटे छोटे बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रिश्तेदारी को हम पसे पुष्ट डाल रहे हैं। तो अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम इन चीज़ों को पसंद नहीं फरमाते थे। ये तो जहालत के दौर पर नहीं पसंद फरमाए, अब तो हम ईमान की हालत में है, अब कैसा पसंद फरमाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हिल्फुल फुजूल का बहुत ज्यादा तस्करा करते थे और फरमाते थे, आज भी अगर कोई हिल्फुल फुजूल का मामला पेश आए, अगर कोई जुल्म सितम के खिलाफ मुआहिदा करे, तो मैं इसमें जरूर शरीक रहूंगा। तो मोहतरम हाजरीन, ये फुजूल के क्यों इसका नाम रखा गया? तो इसमें फजल नामी बहुत से लोग थे, तो 3 या 4 फजल थे, इस वजह से वो फजल की जहाँ फुजूल है, तो हिल्फुल फुजूल माने फजल वालों की कसम। तो ये जो है अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर में ये हिल्फुल फुजूल का मामला दरपेश आया। इसके बाद ये क्या होता है कि एक बार बहुत ज्यादा सैलाब, बारिश आ जाता है, तो ये बारिश की वजह से काबतुल्ला गिर जाता है, काबतुल्ला गिर जाता, वो घर जो है गिर जाता। तो अब ये घर को बनाने का मामला आता, क्योंकि आसपीर पहाड़ा है, आसपीर पहाड़ा बीच में जो है काबा है। तो बारिश वगैरह पड़ने की वजह से वो बारिश क्या होता, पानी नीचे उतर कर आता है, तो तमाम बारिश एक सैलाब की शक्ल में वो फतरे वाले घर को, काबतुल्ला को बहाकर ले जाता, वो गिर जाता था। तो अल-मुख्तसर यह है कि अगर काबे की तारीफ हम बयान करेंगे, तारीख अगर बयान करेंगे, तो काबा जो है अब तक, जब से दुनिया बनी है अब तक तकरीबन 10 मरतबा बना है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा। ये काबा पहले बैतुल मामूर, काबे का नाम क्या है? बैतुल हराम। क्या है? बैतुल हराम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला 7वें आसमान में एक काबा बनाया है, 7वें आसमान पर एक काबा बना है, उसका वो काबे का नाम है बैतुल मामूर। क्या है? बैतुल मामूर। उसी के डायरेक्ट नीचे अल्लाह ताला बोला कि यहां पर मेरा घर बनाया जाए। अभी आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं बोला कि यहां पर घर बनाया जाए, तो फरिश्ते वही बैतुल मामूर के नीचे ही करेक्ट वही पॉइंट पे जो है काबतुल्लाह को, काबे को बनाए। तो पहले बनाने वाले कौन है? फरिश्ते। इसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, जब फिर टूट गया, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम बनाए, आदम अलैहिस्सलाम बनाए। एक मरतबा अच्छी तरह रखना कि 3 मरतबा काबतुल्लाह बुनियादों से बना, 7 मरतबा उसे अल्टरेशन किया गया, 3 मरतबा पूरे बुनियादों से बनाया गया। तो मोहतरम हाजरीन, तो
तो दूसरी मर्तबा किससे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फरिश्ते पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा कौन बनाए? आदम अलैहिस्सलाम। तीसरी मर्तबा जो है फिर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे बने। आदम अलैहिस्सलाम जब 1000 साल उम्र पाकर दुनिया से तशरीफ ले गए तो फिर काबा टूट गया, तो फिर उनके फर्जंद, उनके बच्चे फिर बनाए। चौथी मर्तबा कौन बनाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। चारवीं मर्तबा बने कौन से? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल। मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका था कि वही काबा बनाकर दुआ किए थे, ऐ अल्लाह जो आखिरी नबी जो दुनिया में आने वाले हैं वो मेरे नस्ल से पैदा फरमा। तो मुहतरम हाजरीन, तो चौथी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है काबे को असर नौ तामीर बनाया, बुनियाद में से फिर बनाए, पूरा टूट गया था, फिर बनाए। इसके बाद कौम अमालिका वाले बनाए, इसके बाद कबीले जुरहम वाले बनाए, इसके बाद खुरैश के मूर से आला कुसै बनाए, और इसके बाद कबीले खुरैश जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम भी इसमें शरीक थे, तो खुरैश के कबीले वाले 8वीं मर्तबा जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम बनाए, 8वीं मर्तबा। और 9वीं मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बनाए, और 10वीं मर्तबा हज्जाज बिन यूसुफ बनाया। तो अब जो काबा है वो हज्जाज बिन यूसुफ बनाया सो काबा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में फिर एक बार सैलाब आया था, जो 8वीं मर्तबा जो काबा बन रहा है, तो सैलाब आया तो काबातुल्लाह को बहाकर ले गया। अब फिर असर नौ बनाने की मामला आया, तो उस वक्त क्या करे? पूरे बड़े बड़े कौम के सरदार, ये खानदान का सरदार, ये खानदान का बड़ा आदमी, ये खानदान, पूरे लोग बोले मिलके भाई हम तमाम हजरात जो है काबे को बनाएंगे। अच्छी बात है भाई, चलो भाई चंदा लाओ, अपने अपने पैसे पेश करो। तो हर कोई चंदा दिए। तो जब चंदा देखा गया तो बहुत कम आया। कितना हुआ? मैंने जितना खर्चा है उससे कम चंदा वसूल हुआ। तो क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर। देखो कितनी बेहतरीन बात बताएं, सीरत से हमको कितनी अच्छी बात समझ में आती कि ये मशवरा तय पाया गया कि जितना पैसा है उतना ही बनाएंगे। काबा इतना है, इतनी जगह पर है, लेकिन पैसे जो है, अब मिसाल के तौर पर 2 सेंट में है, अब हमारा पास कितने पैसे हैं? 1.5 सेंट में बनाने का है, तो हम क्या करेंगे? 1.5 सेंट में बनाएंगे। अल्लाह अकबर। आज हमारे लोग भी हैं, 1 लाख रुपया रख के घर शुरू करता, 10 लाख का बनाता, परेशान हो फिरता, साहेब बरकत नहीं, ये नहीं वो नहीं। भाई जितनी रोटी है, जितना आटा है, उतनी रोटी वाले तो परेशानी कम हो जाती नहीं। आज हमारे पूरा मुसलमान जो है 2 जगह बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहा है और बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तकरीबन पूरी जिंदगी वो 2 कामों में सर्फ कर दे रहा है, सिर्फ 2 कामों में, हालांकि वो 2 कामों कोई अहमियत नहीं। एक घर बनाने में अपनी जिंदगी खराब कर ले रहा है, और एक शादी ब्याह करने में। 2 को भी अल्लाह ताला आसान अंदाज में कर, शरीयत ने बहुत आसान कर दिया है। शादी बहुत आसान से करो कि जिना करना मुश्किल हो जाए, और घर क्या है? बस कि धूप से बचना, बारिश से बचना और पर्दा होना काफी है। हम लोगों क्या करते? ऐसा होना, वैसा होना, ऐसा होना, ऐसा ना। अल्लाह अकबर। खर्जे के पाले होकर वो घर भी चले जाता, उसकी इज्जत भी चली जाती, उन भी गाँव छोड़ो चले जाता। आज कई वाकयात हम देख रहे हैं। आज वो खर्जा फिरते उसकी जिंदगी खराब हो जाती। अब उन नेकियां कब करेंगा? सुकून से कब जींगा? कब उसे यानी कि नमाज में अल्लाह ताला की याद आएगी? कब वो दीन की तरफ आएगा? कब भी परेशान। तो मुहतरम हाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जब काबा बनाने का जगह है काबे की, लेकिन हमारे पास पैसा कम है तो हम कम ही बना लेंगे, और जितना काबे का हिस्सा है उसको हम छोटी दीवार से, यानी कि छोटी दीवार से एक अलामत बना देंगे कि काबा का यहां तक है, लेकिन हमारे पास पैसा ना होने की वजह से यहां से हम बनाए। तो आज भी हम जो हजरात हज को जाते हैं या उम्रे जाते हैं, काबे के बाजू एक छोटी दीवार बनकर है, उसे हतीम बोलती हैं। क्या बोलती हैं? हतीम। अब भी फोटो वगैरह में, तस्वीर वगैरह में देख सकती हैं आप, काबे के बाजू को एक छोटी दीवार रहती, देखिए आप कभी, छोटी दीवार, तो उसे हतीम बोलते हैं। तो तवाफ करते वक्त आप जो है हतीम के बाहर से करना चाहिए, हतीम के अंदर से अगर कराए तो तवाफ नहीं होता।
अगर कोई शख्स हतीम के अंदर जाकर नमाज पढ़ रहा तो अल्लाह अकबर, उन लोग काबे की तरफ नहीं बल्कि काबे में रहकर नमाज पढ़ रहा। जब कभी अगर मौका मिला तो जरूर बजरूर वहां जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी। तो मोहतरम हाजरीन, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया कि पैसा कम है तो हमको चाहिए कि जितना पैसा है उतना ही बनाएंगे। और ये भी मशवरा पाया गया कि भाई बार बार बारिश आने की वजह से क्या हो रहा है कि काबे के अंदर पानी चल जाकर वो टूट जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है। इस वजह से कि काबे के दरवाजे को बहुत ज्यादा बुलंद रखा जाए ताकि पानी अंदर दाखिल ना हो। अगर नीचे रहता तो दरवाजे के जरिए पानी अंदर दाखिल हो जाता है और पूरे काबे को खराब कर देता। इस वजह से हमें दरवाजा ऊपर रख देंगे, दरवाजा ऊपर रख देंगे तो पानी अंदर दाखिल नहीं होता। कभी हमें सोचे नहीं कि काबे का दरवाजा कहीं कितना ऊपर है, सोचिए हमें कभी कि जब मशवरा किया गया था कि काबा का दरवाजा ऊपर रखा जाए क्योंकि पानी अंदर ना जाए। आज भी हमें क्या करते हैं, भाई हमें नीचे ही बेसमटम जरा बड़ा बनाना, ऊंचा बनाना, क्या तो पानी शायद तो नहीं आता। वो ख्याल से बनाए थे उन्होंने, वो ख्याल से बनाए थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो काबतुल्लाह को 2 बातें, ये मशवरा ये तय किया गया था कि जितना पैसा है उतना ही बनाया जाए और काबतुल्लाह के दरवाजे को ऊपर रखा जाए ताकि बारिश आ जाए तो भी बाजुक से चला जाए। तो मोहतरम हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह काबे की तामीर शुरू हुई, काबे की तामीर शुरू हुई, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा मसला दरपेश आया। वो ये कि अब हजर अस्वद फतरा जो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे, जन्नती पत्थर, जब भी लोग मानते थे कि जन्नती पत्थर है, जब भी लोग मानते थे कि ये बहुत मुकद्दस पत्थर है, उसका अदब एहतराम करते थे, उसको अहमियत जानते थे, तो वो पत्थर रखने की बारी आई। तमाम कबीले मिलके काम कर रहे थे, वो पत्थर रखने की बारी आई तो एक ने बोले कि मैं ज्यादा पैसे दिया मैं रखता हूं, एक ने बोले कि मैं बहुत ज्यादा इज्जतदार हूं मैं रखता हूं, उन्होंने बोला कि मैं सबसे बड़ा सरदार मैं हूं मैं रखता हूं। इसमें क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यहां तक कि जंग में शुरू होने वाली थी, हर एक अपने तलवारें खींचने के तक आ गए थे। तो इतने में एक बड़े आदमी, एक बुजुर्ग आदमी मशवरा देते हैं और इसमें फैसला यह होता है कि देखो आज हम काम छोड़ के चले जाएंगे, काम छोड़ के अपने अपने घरों में चले जाएंगे। कल सुबह हरम में काबे के पास जो पहले आएगा उसको हम अमीर मुकर्रर कर लेंगे, वो जो फैसला करेगा वो सब हम मान लेंगे। तो ये बड़े आदमी के, बुजुर्ग आदमी के मशवरे सब जो है कबूल कर लेके सब जन अपने घर चले गए। अब ये देख रहे कि सुबह में कौन पहले आएंगे, जो सुबह में पहले आएगा उन जो फैसला करेगा सब ने मानना है। तो कौन आएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह का करना ऐसा होता है कि सबसे पहले सुबह में नबी पाक अलैहिस्सलाम हरम में दाखिल होते हैं, हरम में दाखिल होते हैं। तो तमाम हजरात बाद में आते हैं तो पूरे के पूरे एक जुबान होकर कहते हैं कि हाँ वाकई में ये बेहतरीन इंसान है और इनको, ये तो अमीन है, ये तो सादिक हैं, इनका हर फैसला हमारे लिए कबूल है, उनका हर फैसला हमारे लिए कबूल है। तो मुहतरम हाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ये फैसला फरमाते हैं कि चादर बिछा देते हैं और हजर अस्वद को वो चादर में रख देते हैं, पूरे कबीलों को, सरदारों को बुलाते हैं, आओ तुम ये कोने के पकड़ो, तुम वो कोने पकड़ो, तुम इस तरफ पकड़ो, तुम इस तरफ पकड़ो, तुम इस जानिब आ जाओ, तुम उस जानिब आ जाओ। पूरे लोग जो है पकड़ को उठाए, पूरे कबीले वाले बड़े आदमी पूरे पकड़ को उठाए, पकड़ को उठाते ही पूरे ऊपर उठाए, जहां कहीं भी वो हजर अस्वद रखने की जगह आई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ऊपर ठहर कर वो हजर अस्वद को लेकर वो जगह पर रख दिए। तो अल्लाह अकबर, पूरे कबीले वाले खुश हो गए कि मैं भी ये पत्थर रखा, मैं भी ये पत्थर रखा, मुझे भी ये शरफ मिला, मैं भी जो है इस खिदमत से मुशर्रफ हुआ। तो मुहतरम हाजरीन, इस तरह जंग भी खत्म हो गई, तमाम हजरात खुश हो गए। तो मुहतरम हाजरीन, बात यह है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ऐलान नबूवत फरमाए, जब पूरे मुसलमान हो गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए थे कि अगर फितना ना होता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पैसा वगैरह आ गया था, अगर फितना ना होता तो मैं ये काबे को जहां पहले तामीर थी वहां पर बनाता। अगर फितना ना होता तो जहां मक्के की जो पूरी जगह है वो पूरी जगह को पूरा नए से काबा बनाता। तो
تو یہ اپنا اظہار نبی پاک علیہ السلام کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خلافتوں کے بعد، خلفاء راشدین کے بعد، امیر معاویہ کے بعد خلیفہ بنتے ہیں مکہ مکرمہ، ان کا صدر مقام ہوا کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب تو کوئی فتنہ وغیرہ نہیں ہے، پورے لوگ مسلمان ہیں، پورے مسلمان ہو چکے ہیں، امن والے ہیں. تو آپ جو ہے کعبے کو توڑ دے کے 9ویں مرتبہ جہاں پر پہلے کعبہ تھا، جتنی جگہ کعبے کی تھی وہ اتنی جگہ پر کعبہ بناتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کیا فرمائے؟ اگر فتنہ نہ ہوتا. واقعے میں فتنہ شروع ہو گیا. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا. عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں وہ مکے کا گورنر تھا. وہ پھر کعبے کو توڑ دے کے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں جو کعبہ بنا تھا ویسا ہی کعبہ بنایا اور وہ پھر وہ جگہ چھوڑ دیا. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ دیکھو اب کعبۃ اللہ کو توڑنا جائز نہیں ہے. ہر کوئی حکمران آئے گا کعبے کو توڑے گا، یہ سمجھے گا کہ میرا کعبہ ہونا، میں یہ شرف ہونا، لوگوں میں بنایا بول لینا، اس طرح ہوتا ہے. تو اس سے کعبے کی بے حرمتی ہوتی ہے. اس وجہ سے اب کوئی بھی کعبہ کو نہیں بنائے گا، نہیں توڑے گا. محترم حاضرین، ابھی تک وہی کعبہ، وہی تعمیر ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو محترم حاضرین، یہ کعبۃ اللہ کی تاریخ ہوئی. تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے پھر دوسری مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں تجارت کے خاطر پھر ملک شام کا سفر کرتے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تجارت فرمائے ہیں. تو انشاءاللہ وہ تجارت کس طرح کیے ہیں، اس کے بعد کے واقعات کیا ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا نکاح کس طرح ہوتا ہے، بی بی خدیجہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو پیغام نکاح کس طرح بھیجتے ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام بی بی خدیجہ کا مہر کتنا رکھیں، انشاءاللہ ہم کل بیان کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور سیرت مصطفیٰ کو آگے تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے. اور صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ.